400 साल प्रकाश पुरब हर पिंड, हर खेतर, हर इलाका, हर शहर दे विच मनाया जा रही है। गुरमत समागम हो रहे ने। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी जिन्हां दे जीवन नूं वेखीए तां गुरमुख जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का जे समुचा जीवन आपां पढ़ लईए तां समझ लवो असीं जिंदगी की किताब पढ़ लवांगे। गुरु तेग बहादुर साहब जी 6वें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह के सपुत्र ने। 6वें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी के 5 सपुत्र सन अते एक बेटी सी। 5 बेटियां दे विचों सब तो वड्डे सन बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल, बाबा अनिल अटल राय, बाबा अनी राय अते त्यागमल जी। गुरु तेग बहादुर साहब जी का बचपन का नाम है त्यागमल। गुरु हरगोबिंद पातशाह की एक बेटी सी, उन्होंने नाम से बीबी वीरो। बड़े चढ़ती कला वाले सन बीबी वीरो, जिन्हों के 5 सपुत्र सन। उन्होंने 2 सपुत्र 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद पातशाह के समय जो मुगलों नाल लड़ाइयां हुई, जंग हुई, उस समय उन्होंने 2 बेटे सन बीबी वीरो जी दे, वो शहीद हो गए सन। वड्डे सन बाबा गुरदित्ता जी। गुरु हरगोबिंद पातशाह के 5 सपुत्रों के विचों वड्डे सन सूरजमल। बाबा गुरदित्ता जी माफ करना, सूरजमल, अनी राय, अटल राय। सब तो छोटे सन त्यागमल। केवल नाम ही त्यागमल नहीं सन सी, वाकई ही त्याग की मूर्त सन। बचपन तो गुरु तेग बहादुर साहब जी 1621 ईस्वी में अप्रैल का महीना माता नानकी जी के घर कुख के विचों गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रकाश आरिया ते होर विचार गुरमुख जनों 10 गुरु साहबानां दे विचों केवल गुरु हरगोबिंद पातशाह जी हैं जिन्हां दा प्रकाश अमृतसर की धरती पर होया। बाकी गुरु साहब 10 गुरु साहबान 9 गुरु साहबानों का जोड़ा प्रकाश है, गुरु नानक साहब जी रायपुर की तलवंडी का प्रकाश है, गुरु अंगद पातशाह जी मत्ते की सराह, गुरु अमरदास जी उन्होंने प्रकाश सीगा बासर के विखे। भाई जेठा जी गुरु रामदास साहब जी चूना मंडी लाहौर अते गुरु अर्जन पातशाह का प्रकाश गोयंदवाल साहब विखे। इस तरह केवल ते केवल 10 गुरु साहबानां दे विचों गुरु तेग बहादुर साहब जी जिन्हां दा प्रकाश अमृतसर की धरती ते गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा गुरु के महल। कभी जाने का समय मिले तो वो गुरुद्वारा साहब बाजार दे विच जरूर देख के आया करो, दर्शन जरूर कराया करो गुरु साहब गुरुद्वारा साहब दे। गुरुद्वारा गुरु के महल विखे जिथे गुरु हरगोबिंद पातशाह के महल माता जी रहा करते सन। इस स्थान पे 1621 ईस्वी को अप्रैल का महीना माता नानकी जी के घर गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश होया है। नानकी शब्द सिख इतिहास 2 बार आया है। पहला बेबे नानकी जी, जो बेबे नानकी का असीं नाम लैंदे तो असीं समझ लीए कि गुरु नानक साहब जी के वड्डे भरा बेबे नानकी जी। जो माता नानकी जी शब्द आउंदा उस समय समझ लीए कि गुरु हरगोबिंद पातशाह के सुपत्नी महल गुरु तेग बहादुर साहब जी के माता जी सन।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ, ਨਾਮ ਵੀ ਤਿਆਗ ਮਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤਿਆਗ ਦੇ ਮੂਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗ ਮਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੀਤ ਆਦਿ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬਰਾਤ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰ ਨੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 1000-1500 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ 1500 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਹ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਇੱਧਰ ਠੰਡੇ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਵੇਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਝੜਕ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗ ਮਲ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਹਾਣੋ ਹਾਣੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਲਈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਖ ਜਤਨ ਕਰਿਓ ਚਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਹੋ ਗਈ ਮਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕਦੇ ਐ, ਇੱਕ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਢੱਕ ਲਈ, ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਵੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢ ਲਈ। ਮਾਨੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਬੋਝ ਸੱਚ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਗੇਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ।
ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਜੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਫੜ ਕੇ ਲੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਜੰਗ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ। 1634 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। 1666 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਸਬਰ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਧੀਰਮਲ ਅਤੇ ਹਰਰਾਏ ਜੀ। ਧੀਰਮਲ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਬਣੇ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟੀ। ਚਲੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੇਚਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸੁਣਾਏ
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਸਮੀਪ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਉਹ ਆਇਆ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੋ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸ਼ੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਨੋਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਝਿੜਕਾ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ, ਤਿਆਗ, ਅਨੁਰਾਗ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ